किसी ने सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी बेबाकी दे नाल ये गल कह दी कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के जोड़े 267 पावन स्वरूप गायब होए आ। मैं दस दियाँ कि पावन स्वरूप जोड़े 267 वो गायब नहीं होए, रिकॉर्ड दे विच हेरा फेरी हुई है और रिकॉर्ड दे विच जिहड़ी हेरा फेरी हुई है उसकी जाँच चल रही है। फाइनल रिपोर्ट जिहड़ी आऊगी उदों पता लगू कि कौन कौन जिहड़े आ वो दोषी। तो बड़ी बेबाकी दे नाल कह दिता गया कि 267 स्वरूप जिहड़े आ वो नागपुर पहुँचा दिते गए। किड्डी हासो होनी गल। मैनू टिप्पणियां ते जिहड़े स्क्रीन शॉट सी भेजे किसी ने, जिहदा विरोधी है वाह वाह करने वाली, तो चलो गल समझ च पैंदी है। तो जे इस कथन दी जिहड़ा उन्हें कहा कि 267 स्वरूप जिहड़े आ वो नागपुर पहुँचा दिते गए, इस कथन की प्रौढ़ता दे विच जिहड़ियां टिप्पणियां जां जिन्हां लोकां ने कीतियां, जो सिख है तो मैनूं लगदा है कि उन्हां दी सोच दा फिर दिवाला निकलिया। की हो रहा पंथ दे विच? बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना बुझे, बिना पड़ताले जो मन च आया है वो कहा जा रहा है। कित्थे गुरु भली करूगा? गुरु तो वेखदा है ना, इन्ना कुफर तोलिया जा रहा है, इन्ना झूठ बोलिया जा रहा है। जो कोई होर नहीं देखता, गुरु का देखता है। गुरु का तो भै रखो, गुरु का तो अदब मनो। गुरु का भी भै नहीं है, गुरु का अदब भी नहीं है। इन्ना झूठ संस्थावां नूं दबाउण लई, संस्थावां नूं खत्म करन दे लई एजेंसियां दे हाथ टोके बन के इन्ना झूठ बोल रहे हैं, इन्ना कुफर तोल रहे हैं। ये सानू सोचना समझना पएगा, सानू विचारना पएगा। साडियां संस्थावां दा समूह ही जिहड़ा गुरु खालसा पंथ है, गुरु खालसा पंथ की ताकत साडियां संस्थावां संप्रदावां ने। जे कटदियां, जे खत्म कर दित्तियां, तो फिर गुरु खालसा पंथ का वजूद कित्थे रहेगा? अज एक किस्म का इन्हां संस्थावां की करदार कुशी करके गुरु खालसा पंथ के वजूद नूं खत्म करने का यतन हो रहा है। गुरु खालसा पंथ के वजूद नूं खत्म करने का यतन, तो गुरु खालसा पंथ के वजूद नूं खत्म करने का यतन जिहड़ा वो कौन कर रहा है? सिख तो नहीं कर रहे। ये सानू सोचण ते समझण की बहुत वड्डी जरूरत है, बहुत वड्डी लोड़ है। 267 चक्के कित्थों गए? श्रोमणी कमेटी के अदारियां चों चकवाए होणगे ना, दिते होणगे ना, सस्ते रेट पैसे ले ले होणगे। एक स्वरूप 1500, स्वरूप 500 का स्वरूप देता होना, किसी ना किसी ने विच कीता ही है। ते श्रोमणी कमेटी बेड़ा बह जे। 267 स्वरूप गायब हो गए। ते कल प्रधान वालों कह लो, श्रोमणी कमेटी वालों इश्तिहार लगा अखबार च, ते अज स्पोक्समैन विच, रोजाना स्पोक्समैन विच खबर भी लगी है, उन्होंने पाई है, नैट ते चल रही सी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀ 267 ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਹੁਣ 267 ਸਰੂਪ सोच के वेखो। आपां बरगाड़ी की गल करते हैं भी एक स्वरूप चक्या गया, 267 चक्के कित्थों गए? श्रोमणी कमेटी के अदारियां चों, उन्हां दे अस्थानां तों साम संभाल करनी है जिथे, उत्थों ले गया कोई स्वरूप। 267 चकवाए होणगे ना, दिते होणगे ना, सस्ते रेट पैसे ले ले होणगे। एक स्वरूप 1500, स्वरूप 500 का स्वरूप देता होना। इहो जिहा कुछ ही होया, किसी ना किसी ने विच कीता ही है। ते श्रोमणी कमेटी बेड़ा बह जे। जथेदार इन्हां नूं मैं कहना चाहुंदा भी साडे उत्ते ते तुसीं बड़ी छेती कमेटियां बना दिंदे आ, फटाफट अकाल तख्त ते बुलाओ, आ अमरीक सिंह जनाले वर्गे आ दूजे तीजे सारे इकट्ठे होकर दीवान रोकण ते तुसीं आउंदे आ भी ये बेअदबी करदे। 267 स्वरूप लै गया कोई चक के ते ला लिया धरना जाके श्रोमणी कमेटी के दफ्तर दे अगे।
ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸੋਨਾ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਦਾਲਾਂ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਲਕਾਂ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਲਸ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਂਭਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਦੀ, ਆ ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦੇ? ਸਾਂਭਦੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ, 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਗੋਲਕਾਂ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਗਿਣ ਲਈਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਅਗਲੇ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੀਡੀਏ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ, 267 ਸਰੂਪ ਨਵੇਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਛਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ? 267 ਸਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਗੋਲਕ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰੂ? ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਏ? ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਕੋ, ਕੱਢੋ ਪੰਥ ਚੋਂ ਵੀ 267 ਸਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਓਏ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਰੋਕਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਘਪੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਗੋਲਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੱਖ 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 ਲਾਹਨਤ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਇਹਨਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 267 ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਰਬਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਓਏ ਲਾਹਨਤੀਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਆਓ, ਆ ਬਾਜਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਮਾਈਕ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਆ ਕੱਪੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਆ ਝੂਮਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਹੀ 267 ਸਰੂਪ ਗਏ ਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ 267 ਸਰੂਪ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਵੇਖੋ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੇ ਸਾਧੜੇ
ਰੱਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 100 ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਿਓ, ਲਾ ਲਓ ਧਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਲਾਵੇ, ਦਾਦੂ ਵਾਲਾ ਲਾਵੇ, ਮੰਡ ਲਾਵੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ, ਲਾਓ ਧਰਨਾ, ਪਾਓ ਰੌਲਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਸਭ ਖਾਣਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਥੋੜਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਦੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਖਿਓ ਐ ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਕਲਦੇ, ਟੈਂ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ, ਉਹ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਧਰੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟਰੈਂ ਟਰੈਂ, ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਦੇਤੇ ਬਈ, ਦੇਤੇ 5 ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੌਗ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੜਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਉਸ ਤਖਤ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬਠਿੰਡਿਓਂ ਤੁਰਨਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਹਾਨੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੱਜੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਜੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਆ ਉਸ ਗੁਰੂ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਮਰਪਣ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ ਆਗੂ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਤਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 267 ਰੂਪ ਘਟੇ ਆ। ਹੁਣ 267 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਟੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ SGPC ਦੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਲੁਕੇ ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਫਨਾਮੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹ ਮਿਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਤੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਲਫਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਈਏ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ PIL ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ
ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ 267 ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਸਟਿਸ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਤਿਕਤਾ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੀ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ 267 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਘਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਕਿਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਭ ਯਾਦ ਰੱਖਾ ਜਾਏਗਾ, सब याद रखा जाएगा, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, तुम्हारी लाठियों और गोलियों से कत्ल हुए हैं जो मेरे यार सब, उनकी याद में दिलों को बर्बाद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, तुम स्याहियों से झूठ लिखोगे हमें मालूम है, हो हमारे खून से ही सही पर सच जरूर लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। जब कभी जिक्र होगा दौरे बुज़दिली का, तुम्हारा काम याद रखा जाएगा, और जब कभी जिक्र होगा दौरे जिंदगी का, हमारा नाम याद रखा जाएगा। तुम ज़मीं पे जुल्म लिखोगे, आसमान पे मगर इनकलाब लिखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा, सब याद रखा जाएगा। ये याद रखियो तुसी, सब कुछ याद रखिया जाऊ, असी नहीं भुलते ते आउण वालियां कौमां ने नहीं भुलना। तुसी इस गल्लां दी तुहानूं जवाबदेही बनदी आ। बाकी मैं साडे मेरे जिहड़े भरा सारे पंजाब दे वासी आ, मैं उन्हां नूं पहिलां भी कहा सी लड़ाई पंजाब खातर आ, ते मैं तुहानूं एक गल दसदा, सानूं मसलियां दी हजे समझ ही नहीं आई। ਅਸੀਂ क्योंकि हालात ही नहीं बदल रहे। ਤੁਸੀਂ देख लो सालां ਬੱਧੀ साल हो गए, हालात नहीं बदल रहे तो सानू मसलियां दी या समस्यावां दी हजे तक समझ ही नहीं आई। अदरवाइज ये मसले या समस्यावां जिहड़ियां साडे गलां च पातियां इन्हां ने, ये हल हो जाणियां सी। हुण अगली गल जिहड़ी मैं तुहानूं कहना चाहना भी ये कई वारी भरम पा लैंदे आपां भी सानू मसलियां दी समझ आ। सानू सिर जोड़ के बैठना पऊगा, मसलियां नूं समझना पऊगा, नवें टूल घड़ने पैने आ, नवें साडे पैंतरे घड़ने पैने आ, साडी रणनीति घड़नी पैनी आ। हुण जिहड़ियां असीं आदतां पाली बैठे आ ना, देखो एक सानू किसी वेले ये लगदा हुंदा सी भी सानू कानून दी प्रोटैक्शन आ या कोई सानू इत्थे राइट आ, लिबर्टी दा साडी दा एक फ्रीडम आ, या सानू ये लगदा हुंदा सी भी ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਰੈਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ CBI
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰਾਓ, CBI ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ SDM ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਕਿਸੇ DC ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਟੋ ਮੁੜ ਕੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਫੌਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਇੱਕ